subscribe to my channel. Press the bell icon for more new updates. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان حیات نبوی کا سیاسی پہلو. اس پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور بڑی بآواز سے بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے. اور ارسال اب حق نے کیا ایسا ایک رسول، ارسال اب حق نے کیا ایسا ایک رسول جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو بھی جھکا دیا، جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو بھی جھکا دیا. حضرات، خلاصہ کائنات فخر موجودات سید الانبیاء کی حیات طیبہ کے سیاسی پہلو پر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ لفظ سیاست کے معنی و مطلب کے متعلق کچھ مختصر عرض کرتا چلا. حضرات، لفظ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے کسی شے کی اصلاح کے لیے ایسی تدابیر عمل میں لانا جن سے اس کی اصلاح و درستگی ہو سکے. اور موجودہ زمانے میں سیاست کو راجنیتی اور پولیٹکس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. ابہام و التماس کے اس ماڈرن زمانے میں نظری و فکریاتی کانسیپچول کلیئرٹی کے حصول کے لیے سیاست کے معنی و مطلب کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم رسول ہاشمی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سیاست ہمیں اپنے جملہ معنوں میں جلوہ گر نظر آتی ہے. جیسا کہ سیاست کا معنی و مطلب بیان کیا گیا ہے کسی بگڑی ہوئی چیز کی اصلاح و درستگی کے لیے ایسی تدابیر عمل میں لانا اور اختیار کرنا جن سے ان کی اصلاح و درستگی ہو سکتی ہو. یہ سیاست نبی کی حیات طیبہ اور سیرت مقدسہ میں اپنی اعلیٰ ترین اور کامل ترین صورت میں اس طویل جد و جہد میں نظر آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں مسلسل 23 سال تک فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کامیابی نصیب ہوئی جس کی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر شخص خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین انسان اور ماہر سیاستداں قرار دینے پر مجبور ہے. حضرات، اس گفتگو سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ ہوگا کہ سیاست اور حیات نبوی الگ الگ خانوں میں بٹا ہوا نہیں ہے. دونوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، دونوں کے راستے اور منزل کو الگ الگ سمجھنا یہ سخت نادانی اور بلکہ غلطی ہے. بلکہ حق یہ ہے جس طرح سے اخروی زندگی کی کامیابی و کامرانی انسانیت کی معراج ہے، اسی طرح سے دنیاوی زندگی میں عزت و عظمت، رفعت و شوکت کے مینارۂ بلند پر فائز ہونا بھی اہل اسلام کی کامیابی کی دلیل ہے. حضرات، اس سے یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ دین اور سیاست کے درمیان کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہے. نہ دین سیاست سے الگ ہے اور نہ سیاست دین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے. لیکن برادران ملت اسلامیہ، مذہب اسلام اور دین حنیف کی قدیم روایت قدیم تاریخ کے اندر مذہب اسلام کی قدیم تاریخ کے زرعی ابواب حیات نبوی کے سیاسی پہلوؤں سے روشن و تابناک ہے. انبیاء کرام کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے ان حضرات نے دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت کے ساتھ اپنی سیاسی زندگیاں بھی نہایت پاکیزہ اور صاف ستھری بسر کی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے جو دین بھیجا ہے، جس طرح وہ انفرادی زندگی کا دین ہے اسی طرح وہ ہمارے لیے اجتماعی زندگی کا بھی دین ہے. جس طرح وہ عبادت کے
जिस तरह वो इबादत के तरीके सिखाता है, इस्लामिक पैनल सिस्टम से हमें रोशनास कराता है, इसी तरह वो सियासत के आइन भी सिखाता है। जितना ताल्लुक इसका मस्जिद से है, इतना ही ताल्लुक इसका हुकूमत से भी है। इसी दीन को हमारे नबी ने लोगों को बताया और सिखाया, और इसको एक वसी मुल्क के अंदर इसको अमल जारी और नाफिज भी कर दिया। इसी वजह से रसूल हाशमी की जिंदगी जिस तरह एक बहैसियत मुज़क्की नफूस और मुअल्लिम अखलाक के हमारे लिए उसवा और आइडियल है, इसी तरह बहैसियत एक माहिर सियासतदान और मुदब्बिर कामिल के भी हमारे लिए उसवा और मिसाल है। हज़रात, इस अमर से हर शख्स वाकिफ है। आज से 1400 साल पहले, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले, अरब कौम सियासी एतबार से निहायत पस्त हाल कौम थी। इस्लाम से पहले अहले अरब जिल्लत और मासियत के तंग व तारीखार में पड़े हुए थे। ऐसा सी शर्म हया उनके हमीर में न था, न कोई कानूनी जिंदगी था, न तर्ज मुआशरा था। गुरबा उमरा का शिकार बने हुए थे, जिनसे लतीफ की हालत नाजुक और नागुफ्तगू थी। जिंदगी की कोई कीमत न थी। इंसानियत तारीकी की गार की तरफ बढ़ती जा रही थी, आदमियत खत्म होती जा रही थी। इंसान जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन इंसानियत का दूर दूर तक पता नहीं था। अखलाक व मोहब्बत की सख्त खुसारबाजारी थी, हमदर्दी व खैरखाही का तसव्वुर मिट चुका था। इबादत व बंदगी का तसव्वुर इतना धुंधला चुका था। हर कवि व ज़ईफ को माबूद का दर्जा दे दिया गया था। फिक्री कंजरवी और शर्कसी बाइस फख्र थी, और बेहयाई और फहशी शान व शौकत की अलामत थी। जिंदा बच्चियों को मौत के घाट उतार देना इज्जत व कमाल की निशानी थी। औरतों पे जुल्म सितम के बाहर तोड़ना उनका पेशा बन चुका था। इंसानियत सहराओं और जंगलों में दफन हो चुकी थी। मैं बेवा मजलूमों की आहो फका से फजाए बसीत में कोहराम बरपा था। दावे बेवाओं के नाना वशीमों से धरती का सीना कांप रहा था, धरती का सीना कांप रहा था। और इंसानियत वहाँ इंसानियत आलूदा होकर कारे अदम की तरफ चला जा रहा था। इंसानियत का आलूदा होकर कारे अदम की तरफ चला जा रहा था। हज़रात, अहले अरब तौर तरीका के एतबार से भी बिल्कुल गैर सियासी कौम थी। पूरी कौमें आपस में जंगजू और बाहम नबुर्द आसमा कबाइल का मजमा थी, जिसकी सारी कुव्वत व सलाहियत खाना जंगियों और आपस की लूट मार में बर्बाद होती थी, और औरतों के साथ दरिंदगी का सुलूक किया जा रहा था। इत्तेहाद तंजीम और कौम में शौरियत, हुक्माइदाद वगैरह जैसी चीज़ें जिन पर इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियादें कायम होती हैं, उनके अंदर यकसर मफकूद थी। उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ खानों में तकसीम कर रखा था। वो कौमें इंतशार और इफ्तिराक का शिकार हो गई थी। उनके पास न कोई अंदाज़ बंदगी था, न तर्ज ज़िंदगी था। उस दौरे पर फितन में ज़माने को ज़रूरत थी एक ऐसे हादी की, एक ऐसे सियासतदान की, जो इस दुनिया को कुफ्र और दलालत के बीरे अमीर जुल्मत खट्टा खड्डों से निकाल कर इसको साफ और सच्चे रास्ते पर लाकर गामजन कर दे। उस मसरूम फिजा में अरब के आसमान पर वो नज़्म साहिब नुमाया हुआ, जिसने सिर्फ उन्हीं को नहीं चमकाया बल्कि तमाम आलम पर ऐसा जलवा फकड़ हुआ कि चश्मे दुनिया हैरान हो गई। उसकी मंजर कशी करते हुए अल्लामा इकबाल पुकार होते हैं, वो बिजली का करता था या सौदे हाथी, वो बिजली का करता था या सौदे हाथी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। हज़रात, ऐसी गुमराहियत और बर्बरियत और दरिंदगी में जिंदगी बसर करने वाली कौमों के अंदर वस्ते मरकजियत पैदा करना अमर महाल बन चुका था। ऐसी भटकी हुई कौमों को राह रास्त पर लाना मुश्किल था, जिसका बयान कुरान में है। रब्बे काबा फरमाता है, लवन फख्ता महफिल आते जमिया मान नफ्ता बैना कुलूबिहिम। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत में उस कौम के मुख्तलिफ मनासिब की इस तरह इस्लाह की कि नफरतों को मोहब्बतों में बदल दिया, दुश्मनियों को दोस्तियों में तब्दील कर दिया, दोस्तियों को दुश्मनियों में तब्दील कर दिया। औरतों पे जुल्म सित्म करने वाले औरतों को हक देने लगे। मुस्तफ़ा ने इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन का सरमदी पैगाम देकर उनको मुत्तफिक और मुत्तहिद कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को मुत्तफिक और मुत्तहिद कर दिया, और ये पूरी कौम इत्तेहाद और तंजीम की एक बेहतरीन मिसाल बन गई। और हजरत, ये सिर्फ मुत्तहिद और मुत्तफिक ही नहीं हुए, बल्कि इनके अंदर से हजार सदियों से असबाब नज़ा व इख्तिलाफ भी, परवरिश पाए हुए असबाब नज़ा व इख्तिलाफ भी एक एक करके ख़त्म हो गए, एक एक करके ख़त्म हो गए। और इन्होंने सिर्फ अपने आप ही को मुत्तहिद और मुनज़्ज़म ही नहीं किया, बल्कि पूरी इंसानियत को इत्तेहाद और तंज़ीम का पैगाम दिया, और पूरी इंसानियत को इत्तेहाद और तंज़ीम का पैगाम दिया। और इनकी रुसवाई अज़मत में बदल गई, और इनको
غیر مزدد سے نکال کر اور جو سریا پر لے آئی اور پوری دنیا کو اتحاد و یکجہتی کا اتحاد و بلا استثناء پوری دنیا کو اتحاد و یکجہتی کا درس دیا. اسی لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے جہاں تاریخ تھا ظلمت کا دار تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. سبحان اللہ. بہت خوب مجلس کا ذائقہ بدلنے